They're not dogs, but they are very fond of dogs. So আজকে একটু ক্লাসটা অত শর্টই রাখি, কিন্তু okay. So first of all, are there any questions? কে কে আসছে দেখি। আচ্ছা, ওকে, all my favorite students, ঠিক আছে, and not so favorite student দুই একটা। Okay, so আমরা আজকে একটা মানে we left something unresolved in class, which is that যে আমরা যদি একটা ব্রা নেই, ম্যাপ নেই, সেটা হচ্ছে কি, it's a map from H to the complex numbers। যে আমার ক্লেম হচ্ছে গিয়ে, যদি the dimension of the Hilbert space H is n, তাহলে there are n linearly independent maps। Okay, so এটা আসলে অত কঠিন না আমার মতে দেখানো। সো মানে আমাদের ব্যাপারটা কি, ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে হোয়াট আর উই কলিং মানে আমরা যদি ধরো যে if we take phi and psi, right, this is defined as the inner product between phi and psi, right? So now suppose that phi, which is a ket, it's a linear combination in some basis of the, so this is some basis alpha m, right? So that means that we can express this thing as sum over m cm, এখানে হবে star, এখানে হবে alpha m psi, right? So now the idea is that since there are n linearly independent vectors here, there is, আমরা যদি এই ম্যাপটাকে দেখি, so this map is this map, right? So there will be, we can construct an independent linear combination of these things. So what does it mean to have n linearly independent component of this? So the idea is that suppose that so the test of linear of E vectors, যে if you have, say, n vectors, suppose that these are psi of I. So how do you test if they're linearly independent? What you do is that you take some basis, say alpha m, and you express them. I looked at so there should be some definition of linear independence independent of inner product, but the one that I'm going to give is the one that depends on the definition of an inner product. So এটাকে আমরা কি করতে পারি, আমরা এখানে একটা identity map introduce করতে পারি, identity operator like this, right? Okay, so তার মানে হচ্ছে গিয়ে এই phi I ভেক্টর গুলি, এইগুলির কম্পোনেন্ট
in this basis are given by this, right? Sorry, আমার এখানে I হবে। So these are the components of the vector psi I in the basis alpha m cat. So এখন আমরা যেটা করতে পারি, we can make a matrix, and the matrix is going to be this. এটা হবে যে এটাকে আমরা বলতে পারি যে এটাকে রো বললাম 1 5 1 1 5 2 dot 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 1 n 5 n. Okay, so this is my আর এইদিকে হবে হচ্ছে গিয়ে phi n alpha n phi 1 dot dot dot. Sorry, this is alpha 1, right? And this will be alpha n phi n. Okay. So a matrix star, these are the coefficients of the linear expansion. So this collection of vectors, say phi I, are linearly independent if the determinant of the matrix A is 0. Okay, so this is the definition of linear independence. Okay. Now, I think this is the, do you agree that this is the definition of linear independence? Or have you all forgotten the definition? Hmm. Hmm. Okay, so let's just see that, suppose I have phi 1, তারপর হচ্ছে গিয়ে C1, phi 2, C2, dot, 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 Cn, phi n. So এরা তখনই linearly independent হবে যখন this equation is solved only for all these constants are equal to 0, right? So that is an equivalent definition of linear. That should be another equivalent definition of linear independence, right? So somehow this should be equal to this definition. Actually, let's work with this one because I think this one is easier for us. And the idea is that by definition, the set AI is linearly independent, right? যে এই সেটের কোনো ভেক্টরকে আমি I cannot express any vector in this set as a linear combination of the other vectors, right?
So as a result, the number of linearly independent vectors that we can get here is n, right? Because the number of linearly independent there is a one-to-one correspondence between these guys and these guys. And because these guys, there are n linearly independent of these, there must be n linearly independent of these guys. Okay, so I'm not exactly sure how to express this idea very crisply. I didn't have time to think about it. So, but we'll come back to this in a future date. Okay. So this is basically all I had to most kind of say about the bracket notation. So are there any questions from today's class? Sorry, I know that this is not exactly very crisp, but right. Fabiha said that exactly. So, Mane, you were probably saying in relationship to this thing, right? Fabiha, is Yes, that what yes, you were yes. saying? Yes, Huh? yes, yes, Yeah. yes. So yeah, that's the idea, is that linear independence should be something that is more general than something that depends on inner product. And if I say that this is only valid only for this thing, then we are actually not explicitly invoking the inner product. Now, however, having said that, when আমরা যখন discuss করি the existence of a basis, we are always talking about some Hermitian operator. Okay. এবং the assumption is that a Hermitian operator will always give rise to an orthonormal basis. Its eigenbasis is an orthonormal basis, right? এবং ওখানে মানে the fact is that যে এখানে আমরা যে এই orthonormality জিনিসটা ইন্ট্রোডিউস করি, ওখানেই হচ্ছে গিয়ে ইনার প্রোডাক্টটা ঢুকে যাচ্ছে আসলে, হ্যাঁ, right? So the fact that I'm saying that this is a basis, this is an orthonormal basis, means that we are not actually saying that we are not talking independent of the inner product. Okay, so even though we are not explicitly talking about inner product here, the fact that we invoke that this is some orthonormal basis brings the inner product. So I'm not exactly sure. I mean, let me just think about it and let me update the notes accordingly, okay? Yes, yes. Okay, but thank you for your participation. Yeah. So just kind of reviewing that, if we have an operator equation like this, then we can express this in the position basis, where we take the inner product between this and x. And this is what we call the wave function. And on the right-hand side, what we can do is that we can introduce between এই জায়গায় and we can এখানে কি we can write an identity operator here, and we can use our resolution of identity here like that. And then this is actually a matrix equation, right? Right, this is a matrix equation, but এখানে matrixগুলি infinite dimensional, right? So this is this is an infinite dimensional square matrix, and this is acting on this, right?
And this is a number, and this is sometimes called the integral kernel. ওকে, এবং আমরা আজকে দেখলাম যে যখন আমার এই ও ইজ পি, এবং আমরা we can work out what pxx prime is. Pxx prime is I h bar d by dx prime delta x minus x prime. তখন আমরা এই ইকুয়েশন থেকে কি পাবো? আমরা ইকুয়েশন থেকে পাবো যে minus I h bar d psi of x by dx is phi of x. Okay, so this equation expressed in for this case expressed in the position basis. So একইভাবে আমরা যদি Schrodinger equation থেকে শুরু করি, which is I h bar d by dt psi of t, and this is going to be plus p squared by 2m psi of t plus v of x hat psi of t. এই ইকুয়েশনটা যদি আমরা x এর সাথে inner product নেই, then this equation becomes I h bar d by dt x psi of t, এবং মোমেন্টাম অপারেটরের রিপ্রেজেন্টেশন যদি, সো এইখানে কি হবে? এখানে আমরা যখন p squared লিখবো, p squared is acting on psi of t, এবং লেফটে আমি x দিয়ে এটাকে গুণ করতেছি, এবং এখানে there's a 1/2m. তখন আমাদের কি করতে হবে? আমাদের হচ্ছে গিয়ে we introduce dx prime dx double prime, and এখানে 1/2m টা বাইরে আনি, তাহলে আমার এখানে x হবে, এখানে p হবে, এখানে হবে x প্রাইম, এখানে হবে x প্রাইম, আরেকটা p হবে, এখানে হবে x ডাবল প্রাইম, তারপর এখানে হবে x ডাবল প্রাইম, এখানে দেই x ডাবল প্রাইম, তারপর এখানে হবে psi of t. সো এই জিনিসটা এখন আমরা যদি 1/2m এটাকে করি, dx প্রাইম dx ডাবল প্রাইম, এইটা হবে p x x প্রাইম, এইটা হবে p x x ডাবল প্রাইম, এবং এইটা হবে psi of x comma t x ডাবল প্রাইম t. এবং তারপর যদি আমরা p এর রিপ্রেজেন্টেশনটা ইউজ করি, এই যে এই রিপ্রেজেন্টেশন ইউজ করি, এবং একই জিনিস যদি আমরা এখানেও করি, এখানে কি করব? আমরা v of x নিব। v of x কে আমরা কল্পনা করব যে this is some sort of polynomial or a series in x. So it'll be c of n x to the power n, right? This is going to be my potential. এবং আমি যখন এইটাকে x এবং v x prime of say আমি psi of t এভাবে লিখবো, তখন এটা কি হবে? This acting on this is going to give me, মানে আমার যেমন এই যে x, when x acts on this gives me small x times x, but এটার Hermitian conjugate হবে is this equation, right? হবে হচ্ছে কি x of x is x of operator x. So এখানে যেটা হবে যে this will become x and this will become a function of x, okay? কারণ কি, it's a polynomial in x, right? So so v of x acting on this is going to give me cn x to the power n, এবং এখানে এগুলি হচ্ছে গিয়ে এই সব অপারেটরগুলি কি হয়ে যাবে? এগুলি তারা নাম্বার হয়ে যাবে। সো আমরা দেখতেছি this becomes v of the function x x, এইটারই হার্মিশন কনজুগেট হচ্ছে গিয়ে এইখান থেকে এইটা। সো এইটা যেহেতু এখন নাম্বার, এটাকে আমি বাইরে বের করে আনতে পারি, তাহলে আমার এটা হবে এই জিনিসটা, এবং তখন আমার হবে v of x
psi of x of t. So একইভাবে প্রত্যেকটা টার্ম এখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা যখন এটার সাথে ইনার প্রোডাক্ট নেব, প্রত্যেকটা টার্মের হচ্ছে গিয়ে একইভাবে এমন ট্রান্সফরমেশন হবে যে শেষে গিয়ে আমরা এখানে মাইনাস আই এইচ বার partial derivative of e um, of of t এখানে পার্শাল হচ্ছে কেন? কারণ হচ্ছে কি আমরা যখন এখানে ইনার প্রোডাক্টটা নিচ্ছি, এটা এক্সটা তো টি এর উপর ডিপেন্ড করে না, এক্স ইজ আ ফিক্সড এক্স। হ্যাঁ, so এইটা টি এর উপর ডিপেন্ড করে। সো আমরা টু মেক দ্যাট ক্লিয়ার দ্যাট উই আর নট টেকিং দ্য ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, এর জন্য আমরা এটাকে পার্শাল করি। এবং এখানে হবে মাইনাস এইচ স্কোয়ার বাই 2m ডেল স্কোয়ার psi of x। এটা তোমাদের দেখাইতে হবে, ইট ডাজন্ট ফলো, মানে একটা আমি তো এটাকে জাস্ট টি টি এর রেসপেক্টে নেই নাই, রাইট? সো দিস ইজ দ্য Schrodinger equation. Okay, so all right, any questions? Okay, so I want to maybe discuss the assignment. Is that okay? আমরা আজকে অ্যাসাইনমেন্টটা ডিসকাস করি, তাই আমি and we'll call it a day, ঠিক আছে? কি মনে করো? Is that okay? Okay, so অ্যাসাইনমেন্টটা আমি কি বোধহয় মুছে ফেলছি বোধহয়। ও হ্যাঁ, আমি মুছে ফেলছি অ্যাসাইনমেন্টটা, অ্যাক্সিডেন্টলি আমার হার্ড ড্রাইভ থেকে মুছে ফেলছি। বাট লেট মি ডাউনলোড ইট ফ্রম পিয়াৎসা। এইসব, let me download this from Piazza. সরি, আমার আজকে মাথা খারাপ হয়ে গেছে এই ট্রাফিকে বসে থাকতে থাকতে। Okay, so the assignment was trying to figure out the position representation of the time evolution operator, right, for a free particle. So K is the definition. It's a definition হচ্ছে K x x prime t prime হচ্ছে গিয়ে u t minus t prime x prime, right? So this is the time evolution operator and this is the position representation. So what is the time evolution operator? আমাদের free particle এর জন্য আমরা জানি এটা কি, but the sorry. So এখন number 1 হচ্ছে গিয়ে you have to show that the position representation of this equation u t minus t prime psi of t prime is given by psi of x and t. This is in one dimension and this is given by d of x k and x prime kx t x prime t prime psi of x prime t prime, right? So this should now be easy, right? এটা কিভাবে করবো আমরা, এখান থেকে কিভাবে করবো আমাকে কেউ বলতে পারবে? So এটার জন্য আমার কি করতে হবে? আমার এটাকে x দিয়ে ইনার প্রোডাক্ট নিতে হবে, রাইট? So x নিয়ে ইনার প্রোডাক্ট নিয়ে আমি এই ফর্মে কিভাবে আনবো, কে বলতে পারবে? আমরা কি ইউজ করব? আউটার প্রোডাক্ট অফ এক্সটা কি? আনমিউট করে বলো। হলো এই যে এক্স ড্যাশ এর হচ্ছে আউটার প্রোডাক্ট, মানে এই যে
d of x dash into integration of তারপরে out এটা of একটা root নাম of x আছে, dash। নামটা কি বলো? স্যার ম্যাথমেটিক্স মনে আছে, নাম ভুলে গেছি। আর কেউ নাম বলতে পারবে? ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। আর কে? স্যার ওইটা কমপ্লিটনেস রিলেশন না? কমপ্লিটনেস রিলেশন, ইয়েস। অর রেজলিউশন অফ আইডেন্টিটিও বলা হয় এটাকে। হ্যাঁ, মানে 1 is equal to d of x prime x prime x prime, right? এটা আমরা যদি এখানে ইউজ করি তাহলেই চলে আসতেছে নাম্বার 1। হ্যাঁ, দেখো তোমাদের 5 পয়েন্ট দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, রাইট। এখন আমরা এটাকে কি ইসে এক্সপ্রেস করতে পারি কিনা? আমরা এখানে এটাকে, এই যে কে, এটাকে এক্স টি এক্স প্রাইম টি প্রাইম কে এটাকে আমরা যদি আমরা এনার্জি আইগেন বেসিসে এক্সপ্রেস করবো কিভাবে? কে বলতে পারবে? কি করতে হবে বলো? স্যার ইউটাকে হচ্ছে হলো এই যে এনার্জি ই টু দি পাওয়ার আই স্কয়ার এম ইন্টু টি মাইনাস টি ওয়ান হ্যাঁ, নিয়ে আসতে ওকে। হবে, কিন্তু তারপরে স্যার তারপরে আটকে গেছে। এই তো, তারপর আটকে গেলে হবে? কে বলতে পারবে? ইউসরাত বলো, তুমি পারবে এটা? স্যার হঠাৎ করে ভুলে গেছি। কি ভুলে গেছো তুমি? ফেল। কে বলতে পারবে? আচ্ছা, আমরা ওমর গালিব বলল এইটাকে আমার এভাবে লিখতে হবে যে এক্সপোনেনশিয়াল মাইনাস আই বাই এইচ বার হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর টাইমস টি মাইনাস টি প্রাইম। তারপর এখানে এক্স প্রাইম থাকবে। হ্যাঁ, স্যার এক্স প্রাইম আর এক্স কে আমি যদি আইগেন মানে সাম আইগেন বেসিসে যদি এক্সপ্যান্ড করি, হ্যাঁ, ওইটা কিভাবে করবা বলো? ধরো যে আমার হ্যামিল্টনিয়ানটা ধরো যে হ্যামিল্টনিয়ানটা আমার একটা করে। ধরো এইটা আছে আমার, দিস আই হ্যাভ দিস, এগুলি হচ্ছে গিয়ে এইচ এর আইগেন আইগেন ফাংশন। আইগেন স্টেটস, রাইট? সো আমি কি এটা লিখতে পারি? আমি কি এটা সাম লিখতে দিয়ে। পারি? হ্যাঁ, ও এখানে এখানে জাস্ট এটা ইনসার্ট করে দিব, তারপরে হচ্ছে এখান থেকে কোএফিসিয়েন্ট গুলো বের হয়ে আসবে একটা করে। এখানে ইনসার্ট করবো আর এখানে ইনসার্ট করবো। ওকে ভাই, ঠিক না? তাহলে তাহলে তো হয়ে গেল। হুম, তারপরে আবার আরেকটা স্টেপ আছে, সেই স্টেপটা আমি দিয়ে দেখাইলাম না আর কি। হ্যাঁ, ওকে। তারপরে যখন when t goes to t prime তখন u কি হয়? u এর বাউন্ডারি কন্ডিশন কি? জিরো হয়ে যায় আর টি টি ড্যাশ গুলো গায়েব হয়ে যাবে, ডেল্টা এপসাইলন বাকি থাকবে খালি। এটা কি? হোয়াট ইজ দিস ইন দিস এলিমেন্ট বলো? এটা যে পারবে না সে ফেল। টাইম এভলিউশন অপারেটর ফর নো টাইম ইভলভড কি? স্যার টি জিরো ইউ জিরো মানে হলো ইয়ে হলো সাই অফ এক্স আসবে খালি। এটা অপারেটর, এখানে সাই অফ এক্স কেমনে আসে? ও ও মানে এমনি ওইটা যদি ইসে বসানো হয় আর কি। না, আমি তো ওইটা জিজ্ঞেস করি, আমি জিজ্ঞেস করছি এটা কি। এটা আইডেন্টিটি হবে ই টু দি পাওয়ার 0। গালিব ফেল তাহলে। গালিব তুমি ফেল, কালকে থেকে আর আইসো না, ঠিক আছে? ওকে, দিস ইজ for no time evolved, the thing should not change, right? ঠিক না?
Do you agree? জি স্যার তাহলে এই জিনিসটা কি হবে? আমি ফাইলামি করতেছি, তুমি ফেল না। তাহলে স্যার এই ফেল হলে তো আরো ভালো হতো হুম তাহলে এটা কি হবে? স্যার শুধু ই থেকে যায় কি বলে এই যে ডেল্টা ফর্মে থেকে ডিরাক ডেল্টা থেকে যায় তখন এটা হবে এক্স ইনার প্রোডাক্ট বিটুইন এক্স এন্ড এক্স প্রাইম, রাইট? স্যার তখন এটা হবে হচ্ছে গিয়ে ডেল্টা এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম, রাইট? ওকে, সো এখন আমরা কে এর অনেক রিপ্রেজেন্টেশন পাইছি। হুম যেমন আমরা কে এর একটা রিপ্রেজেন্টেশন পাইছি ইকুয়েশন 4-এ, রাইট? ইকুয়েশন 4-এ কি পাইছি আমরা? কে in terms of xt x prime t prime sum over psi m x psi m star e to the power minus I by h bar, এখানে হবে কি? এটা x prime, এখানে em t minus t prime, right? সো এইটার আমি এখন টাইম ডেরিভেটিভ নিতে পারি। এটা টাইম ডেরিভেটিভ নিলে এখানে কার উপর এফেক্ট পড়বে বলো? ই টু দি পাওয়ার সামথিং ওইটার এখানে জাস্ট এটার উপর এফেক্ট পড়বে, রাইট? আমি যদি এটা স্পেস ডেরিভেটিভ নেই তাহলে কোনটার উপর এফেক্ট পড়বে? সাই অফ এক্স এইটার উপর এফেক্ট পড়বে, রাইট? সো আমরা জানি যে স্যার এখানে চেইন রুল অ্যাপ্লাই হলে আবার সেকেন্ড টার্মটার উপর আসবে না, তখন হচ্ছে কেন ডেল্টা আসবে? কি চেইন রুল? আমি এজ ইন তিনটা তো টার্ম আছে এখন, আমি যদি সামের মধ্যে যদি ডেরিভেটিভ নিই তাহলে সেকেন্ড মানে সাই স্টারের উপর তো ডেরিভেটিভ অ্যাক্ট করবে না, আমি না, ওখান সাই থেকে। সাই স্টার ডিপেন্ডস অন টি প্রাইম, নট এক্স প্রাইম, নট অন এক্স। কিন্তু ডেরিভেটিভ মানে ডেল্টা এক্স প্রাইম অ্যান্ড ডেল্টা মানে সরি বলতেছি কি মানে ডিএক্স মানে এক্স প্রাইমের ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স তো ডিরাক ডেল্টা একটা না। বুঝলাম না, মানে হ্যাঁ আমি নেক্সট দিন তাহলে বলবো। না না মানে এইখানে আমি we are taking with respect to derivative with respect to x. মানে হ্যাঁ Inside there is only one factor which depends on x. হুম, হ্যাঁ মানে আমি বলছি যে সেকেন্ড টার্মটাকে আমি আহ, যদি ডেরিভেটিভ নেই তাহলে ডি এক্স প্রাইম মানে আচ্ছা আমি লিখি এটা না আমি বুঝছি, এটা তুমি বলতে চাচ্ছি। তুমি এখানে এটার এক্স এর প্রাইমের হ্যাঁ ডেরিভেটিভ নিয়ে ডেল্টা ফাংশন ঢুকায় ঢুকায় কিছু একটা করতে যাচ্ছ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ না, এটা হবে না, তুমি চেষ্টা করে দাও। হ্যাঁ, দিস ইজ ইউর মেকিং ইট মোর কমপ্লিকেটেড দেন দিস ইজ। হ্যাঁ ইউসুফ, যে তোমার ডি বাই ডি এক্স আছে, এখন ফাংশন অফ f1 অফ এক্স আছে, f2 অফ এক্স প্রাইম আছে। এখন পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ রুল অনুযায়ী এটা শুধু এটার উপর কাজ করবে, এটার উপর কাজ করবে। ও আচ্ছা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ। হুম ওকে, সো সো এখন আমরা কি জানি যে আমাদের টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনের সলিউশন কে এটা না, সাই এম of x e to the power minus I by h bar e of m t মাইন এই জিনিসটা আমাদের সলিউশন, সে t মাইনাস t প্রাইম। এটা আমার সলিউশন না টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনের? Right, because this is the time evolution, this is the solution to the Schrodinger equation at time t prime or time t0, whatever you want to call it, right?
It's fixed. তারপরে এটাকে আমার ইভলভ করালে কি হবে? ইভলভ করালে ইভলভ করা মানে আমরা ওইটাকে এক্সপোনেনশিয়াল আমার টাইম এভলিউশন অপারেটরতে গুণ করব, তখন এটা হবে না আমার। ওকে, do you agree that this is a solution to Yes, sir. Schrodinger? This will basically give you Schrodinger equation কি? এটা I তারপরে h bar d of psi by d of t, and right hand side এ থাকবে h acting on psi. এখানে যদি আমি psi m দেই তাহলে আমার রাইট হ্যান্ড সাইডে কি হবে? em psi. So আমি কি পাবো? I will get a differential equation which is this thing, right? em psi of m. এইটাকে আমি যখন ইন্টিগ্রেট করব তখন আমার এই জিনিসটা আসবে, রাইট? ঠিক না? যখন আমি t equals to t prime এ ধরতেছি আমার psi of x of t is m of t is psi of m. Do you agree যে এইটার সলিউশন এইটা? Yes, sir. Okay, so এইটা যদি ইউজ করো তাহলে you can show very easily that this thing solves Schrodinger's equation. Okay, so for that you express x k in terms of its eigenbasis. এবং এখানে এইটার উপরে x act করবে, এইটার উপর t act করবে, and that's it. Few lines of algebra. Okay, do you see the logic? Yeah, 9 points free. Okay, so now এখন এগুলো হচ্ছে আমরা জেনারেল হ্যামিল্টনিয়ান করতেছি। এখন I want to do it for the Hamiltonian for the free particle, which is this. So এইটার ক্ষেত্রে কি হবে? We know what E is, right? এবং এখানে তখন সামেশনটা আর ডিসক্রিট থাকবে না, এই সামেশনটা একটা ইন্টিগ্রালের মতো হয়ে যাবে আর কি, রাইট? ওইটা কি আমরা কি বলবো? এটাকে আমরা ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল বলবো আর কি। সো আমরা যদি একটা আমাদের সাই পি কি? সাই পি অফ এক্স, এটা আমরা আজকে ক্লাসে দেখছি, up to some constant is e I by h bar px over px, right? This is my psi of p, right? এইটা আবার হচ্ছে গিয়ে এইটার উপর যদি h অ্যাক্ট করে, এই h অ্যাক্ট করে, তাহলে আমি পাবো p squared by 2m psi of p. So this is my energy eigenvalue, right? So আমার এখন আমি যদি একটা psi p x and t নেই, it will be psi p at, and এখানে we know what this is. এখানে কি হবে বলো? The minus IT by is cut into a Hamiltonian. একদম মাই লাগাবো। স্যার কেন? ও স্যার এখানে পি আসবে, পি সরি কি পি আসবে? স্কয়ার বাই 2 মানে পি এর এটা কি হ্যামিল্টনিয়ান নাকি এটা নাম্বার? নাম্বার স্যার। ওকে, এর জন্যই আগেকার দিনে বুঝছো স্যাররা বেত মারতো তোমার মতো ছাত্রদের জন্য, পণ্ডিত মশাইরা বেত নিয়ে করতো। I'm just kidding. Okay, so this is আমাদের একটা এনার্জি আইগেন ফাংশনের এইভাবে আমাদের এভলিউশন হবে। হ্যাঁ, এভলিউশন হবে। তাহলে আমার যদি একটা আরবিট্রারি আমি একটা ওয়েভ ফাংশন নেই at time t equals to t prime, which is say 1 over square root of 2 pi h bar, এবং এটা কি হবে? এটা হবে এই psi p এর রাইট? আমাদের কি হবে এটা? It will be a of p, right?
It's some arbitrary মানে ফাংশন যেটা আমার ইসেকে আমার ফুরিয়ার মোড যেটা আমার ওয়েভ ফাংশনের শেপ ডিটারমিন করবে, রাইট, এ অফ পি। তারপরে এখানে হবে ই মাইনাস আই বাই প্লাস আই এইচ বার px, right, which is just the এই জিনিসটা আসলে। So আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো যে আমরা এইগুলির এভলিউশন জানি, টাইম এভলিউশন জানি, দিস ইজ গিভেন বাই দ্যাট। সো আমরা এখান থেকে এইটা টাইম এভলিউশন বের করতে পারবো, right? We just evolve this part, this linearity, right? And that gives you number 8. Okay. So তারপর কি করবা? তারপরে করবা যে you basically use the Fourier integral theorem. What is the Fourier integral theorem? সেটা হচ্ছে গিয়ে this is 2 pi h bar double integral dp তারপর হচ্ছে গিয়ে dx prime psi x prime e to the power I by h bar I by h bar p x minus x prime, right? This is the Fourier integral theorem. স্যার হলো 2 নাম্বার একটু ব্যাক করবেন, মানে একটা কনসার্ন আছে। 2 হলো নাম্বার মানে বুঝলাম না। স্যার নাম্বার 2 আগে স্যার হলো আপনি দিয়েছিলেন আইডেন্টিটি ইকুয়াল ইনার প্রোডাক্ট অফ সাই এম। স্যার হুম। ওইটা যদি হলো দুই পাশে দিই তাহলে এক্স এক্স এর সাথে একটা ইনার প্রোডাক্ট অফ সাই এম হচ্ছে, কিন্তু এখানে এক্সপ্রেস করা আছে সাই গুলো হলো এক্স এক্স হিসেবে, কিন্তু আমরা তো জানি স্যার এক্স এর সাথে হলো সাই এর ইনার প্রোডাক্ট করলে এক্স টি আসে। ওই স্যার টিটা কোথায় কিভাবে? কোথায়? স্যার হলো এই যে দুইয়ের হলো এই যে দুই প্রথম নাম্বার এক্সপ্রেশনের জন্য। মানে নাম্বার 4 নাকি নাম্বার 4 এর নিচে? স্যার নাম্বার 2 এর স্যার হলো এই যে সামেশন আকারে প্রকাশ করতে বলছে ওইখানে সামেশন এখানে অফ। এখানে স্যার হলো এই যে হলো আপনি বলছিলেন এই যে এই যে রেজুলেশন এটা ইউজ করতে হচ্ছে হলো সাই অফ এম এর ইনার প্রোডাক্ট গুলো হলো দুইটা হচ্ছে ভিতরে দিয়ে দিতে, তাহলে হলো এক্স এর সাথে হলো সাই এর হলো ইনার প্রোডাক্ট হয়ে যাবে। কিন্তু হুম ইনার প্রোডাক্ট হয়ে গেলে তো স্যার হলো হলো একটা টি টার্মও এখানে চলে আসার কথা, কিন্তু এখানে তো শুধু এক্স আছে। না হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। the 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 point is that মানে you can write this as a sum of psi m for fixed t. জি স্যার। Okay, that's the thing. You can write this for a fixed t. So you can take it for whatever t you want. Yeah, so you take it for t equals to t prime, essentially. Okay. তাহলে ওইটা এটা মানে you're not taking it as a you're not taking it as a function of t. But good question. একটা টাইমে ফিক্সড এটা, হ্যাঁ, মানে তোমার কি এইচ অপারেটর একটা মানে এই জিনিসটা does this depend on time? This is a time independent Schrodinger equation, right? So এই জিনিসটা it doesn't depend on time. So তুমি যদি এটা টাইম ডিপেন্ডেন্স রাখতে চাও তাহলে এইখানে যে একটা এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টর আসবে আর এখানে একটা এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টর আসবে, তাদের তো একই এনার্জি, তো তারা কাটাকাটি চলে যাবে না? জি স্যার। Okay, but good question, yeah. Okay, so আমাদের হচ্ছে গিয়ে তারপরে you basically to get number 4 you use the Fourier integral theorem, এবং তারপর এই জিনিসটা কিভাবে তোমার টাইমের সাথে ইভলভ করবে ওইটা তোমার মানে you apply this but to this thing, to the time evolved version, and that's how you get number 9.
সো তারপরে নাম্বার 9-এ বলতেছি যে নাম্বার 3 আর নাম্বার 9-কে কম্পেয়ার করবা। নাম্বার 3-তে একটা এক্স প্রাইম ইন্টিগ্রাল আছে, নাম্বার 9-এ একটা এক্স প্রাইম ইন্টিগ্রাল আছে। সো ওইগুলি বাদ দিয়ে যেই সব আছে এর একটা এক্সপ্রেশন বের করবা। তারপরে তোমার একটা গাউসিয়ান ইন্টিগ্রাল করতে হবে। ওকে, সো এটা গাউসিয়ান ইন্টিগ্রাল, কমপ্লেক্স গাউসিয়ান ইন্টিগ্রাল করতে হবে। আই এম নট গোনা শো ইউ দ্যাট, রাইট? সো আমাদের কি ই টু দ্য পাওয়ার সাম কমপ্লেক্স গাউসিয়ান পি এক্স স্কোয়ার্ড মাইনাস এখানে হবে হচ্ছে গিয়ে সাম আলফা এক্স। ওকে, এরকম একটা গাউসিয়ান ইন্টিগ্রাল করতে হবে। সেটা তো আমরা জানি, ঠিক না? কিভাবে করবো আমরা? উই উইল ডু দ্য, এটা কিভাবে করতে হয়? স্কোয়ার কমপ্লিট করবো। সো ইউ কমপ্লিট দ্য স্কোয়ার, এবং কমপ্লিট স্কোয়ার করলে এখানে একটা প্রিফ্যাক্টর পাবা তখন, যেটা এক্স এর উপর ডিপেন্ড করবে না, যেটা পি এর উপর ডিপেন্ড করবে এবং আলফার উপর ডিপেন্ড করবে। হ্যাঁ, অথবা আমি তো ইন্টিগ্রালটা আসলে পি এর উপর করতেছি, সো এখানে আসলে আমাদের পি এর উপর ইন্টিগ্রালটা। হ্যাঁ, সো আমাদের এখানে হবে আই পি স্কোয়ার্ড, তারপরে হচ্ছে গিয়ে সামথিং প্লাস পি সামথিং। সো এখানে আমার একটা পি ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা জিনিস আসবে। ওকে, সো এই জিনিসটাকে 2 পাই আসবে, তখন ওখান থেকে নাম্বার 10 আসবে। ওকে, নাম্বার 10 আসবে, তারপরে হচ্ছে গিয়ে বোনাসটা আমি দিব না, তো এটা তোমরা পার করবা। ওকে, ঠিক আছে? Any questions? Any other questions about this? স্যার এটার ডেডলাইন কবে? অ্যাসাইনমেন্ট ভাই, ও হ্যাঁ, গুড। ডেডলাইন হচ্ছে 10 তারিখ। স্যার একটু এক্সটেন্ড করে দেওয়া যায় প্লিজ? আজকে 5 তারিখ। আচ্ছা, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। 12ই আগস্ট হবে। জি স্যার, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ওকে, 12ই আগস্ট, ঠিক আছে। ওকে, ওকে, তাহলে তোমরা এটা করো, তারপর আমার পরশুদিন আবার দেখা হবে, ঠিক আছে? ওকে, অলরাইট, হ্যাভ আ গুড নাইট। হ্যাঁ।